मैं साबो के तलवंडी महाराज मत्था टेक रहा सी तो मैं इन्ना क मन मेरा दुखी सी। मैं गुरु घर जाके पाठ करता सी, रोंदा सी। महाराज इस धरती गुरुओं की धरती ते की हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? कोई बंदा भेज, कोई कर, कुछ तो करो। मैं साबो के तलवंडी महाराज जिथे बाबा दीप सिंह जी महाराज ने 42 साल तप किया, पाठ किया, उस भोरे च बैठा पाठ करता सी। करते 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 कुछ होया जिद्दां किसी ने थापड़ा दिता हुंदा है। कहते गुरु महाराज का हुक्म है, अकाल पुरख का हुक्म है, गुरु नानक देव का हुक्म है, गुरु घर का हुक्म है, 10 गुरुओं का हुक्म है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज का हुक्म है। उन्होंने कहा पुछो भी तेनू सेवा वास्ते हाजर चाहिए कौम की, पंजाब की, देश की, डोर बाग तेरे हथ फड़ानी है, तू तैयार है? बाबा जी ने मैंने गल की, मेरे हाथ जोड़। कहते आप इलैक्शनों तो शुरू करना MP दियाँ, आनंदपुर साहब, तो तेनों खालसा सजाना, गुरु घर दा हो। थोड़ा याद होगा मैं बड़ी बार ये गल की सी कि मैं जिंदगी बाल कटा के बड़ी गलती की है, तो गुरु महाराज मैनू लड़ ला ला, मरण तो पहले मेरे बापू जी कहते जे तू सिंह ना सजा तो मैंने दर्शन ना होगा। तो तुसीं ये भी कहते मैंने तो पॉलीटिशियन का ABC भी नहीं आती, मैं किवें इस पासे नूं आ जागा, किवें ये चीज़ां कर लांगा, इस तरीके के तुहाडे शब्द हुंदे सी। इन्हों ने मैंने हुक्म दिता गुरु घर ने, मैं चाहे तुसीं जवाब सवाल गुरु घर ना करो, मेरे नाल नहीं। चमकौर साहब बैठे इत्थे आके साहिबजादे नाल सवाल तो तुसीं फकीर दे नाल भी अपने आप नूं जोड़दे कि मैं फकीर हैगा, तो फकीरी दे नाल चलना हर एक लोकां नूं भी खुशी ते हर एक चीज़ देने की कोशिश करांगे। सियासत कहते वड्डे वड्डे नूं बदल देती है, फिर अजिही किहड़ी पार्टी है, किधर वल जाओगे? नवजोत सिंह सिद्धू होरां दे नाल फिर तो बरकरार होएगा प्यार, या फिर चरणजीत सिंह चन्नी होरां दे नाल, या फिर कोई होर पार्टी सोच लीए कि इस पार्टी दे नाल जुड़ के काम करना है? फैसला गुरु घर ने करना है। साजोगे कुछ दिनों तक? बाबा जी आए तो मैनू ऐ लग्या जिवें ना कोई पीर पैगंबर बहुत बड़ा औलिया फकीर तुरिया आ रहा, काले कपड़े पाए, काला लिफास पाया, ते आके जी वो बैठे तो मैनू कहते उड़ीक बहुत करनी पई है ना, पता नहीं की होया। मैं पैर फड़िया, सिर रखिया, बहुत रोया। मैं कहा बाबा जी मैनू इत्थे रख लो, अपने को रख लो, मेरे तो सारा कुछ देखा नहीं जाता। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਓ? 1 ਰੁਪਈਆ ਜੱਟ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਕੀਰ ਮਾਲਾ ਵਾਲਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਮੁਗਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਗੋਰੇ ਆਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਛਾ, ਗੋਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਸੀ ਮਾਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਬਰਜੀਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ, ਉਹ ਐਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਡਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਬਦਲਾਅ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ MP ਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੜਨਗੇ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੋਗ ਸਰ। ਜੋਗ ਸਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸਾਰੇ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਭਾਵੇਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰਲੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸਾਰੀਆਂ? ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੋੜ ਲੈ ਕੀ ਕਰ ਲੈ
क्रिकेट खेडते सी, एथलैटिक्स करते सी, क्रिकेट 'च आ गए, क्रिकेट तो बाद फिल्म इंडस्ट्री चले गए, फिल्म इंडस्ट्री तो बाद फिर पोलिटिकल सिस्टम दे विच तां जन्म होया। सारी जिंदगी पॉलिटिशियनां दे नाल पोलिटिकल सिस्टम 'ਚ ही गुजरी। अनफॉर्चुनेटली या समझ लो भी मेरी खुशनसीबी है, मैं पॉलिटिशियनां की गुड़ती नहीं लई। हालांकि मेरे सके फुੱਫੜ जी नरेंद्र सिंह ताले प्रधान सी, तुसीं जाणदे हो, कैरों साहब के टाइम आपां सारियां गल्लां कर चुके हैं। तो मैं बड़ी कोशिश की नवजोत सिंह सिद्धू नूं भी जद लियांदा, उहदी आवाज़ उठाई तो गुरु महाराज का हुक्म सीगा टाला साहब तो। जद कंसार निंदल की तुसीं हुणे गल कीती है, वो भी गुरु महाराज के हुक्म सी। तो मैं तो कहा सी जी मैनूं बोलना नहीं आउंदा, कुछ नहीं आउंदा। तो हमेशा गुरु घर ने मैनूं इक्को ही आवाज़ कही कि सच्चे राह चलदे उस्तत करे जहान, सच्चे राह ते चलना। लेकिन पंजाब की हालत देख के, हिंदुस्तान की हालत देख के मैनूं जिंदगी लग्या भी मैं इत्थे नहीं रहना। मैं घरदिਆਂ ने भी गल नहीं की, पर मैं दुखी बहुत सीगा। और मैनूं कुदरती एक ऐसी परिवार मिलिया, कुदरती रब वालों, कोई सुपने 'च भी नहीं सी। तो वो वर्षा सिंह बेटी है, धर्म की बेटी बनी हुई है, और उहदे घर वाले है कुलप्रीत सिंह, उन्होंने 2 बच्चे है। वो किते इत्थे आए, वो प्रैस चैनल चलाउंदे सीगे, डेली संवाद। उन्हें मेरी इंटरव्यू करनी सी, इंटरव्यू करते करते आही गल्लां जिवें तुहाडे नाल हो रही उन्हां नाल होण लग गईयां भी इस तरह करके भी मेरा मन नहीं करता इत्थों रहण दा। ते उन्होंने मैनूं किते गल कही कि कल्ला देश ही नहीं, तुसी सारे दुनिया के हरमन प्यारे हो, लोग तुहानूं बहुत प्यार करते, तुहानूं आपदा ही नहीं पता तुसी कित्थे खड़े हो। तुसी दुनिया विच जाओ, तुसी आस्ट्रेलिया आओ, असीं तुहाडे वीज़े लवाउने आ, तुहानूं मिलाउने आ, कैनेडा थोड़ा वर्ल्ड टूर बनाने, तुसी लोकां च प्रचार करो। चलो रब ने थोड़ी ये एक ड्यूटी लाई है। मैं कहा भी अज तक जो किया गुरु घर तो हुक्म लैके किया। खैर एनीवे मैं इत्थों कुछ उन्होंने प्रोग्राम लीचे हुए थे भी असी उत्थे जाके आ करांगे, वो करांगे, वो काफ़ी कुछ उत्थे कर भी रहे। 17 तरीक को मेरा बहुत बड़ा फंक्शन भी हो रहा, गाहां भी फंक्शन है, वर्ल्ड टूर भी हैगा। तो मैं इत्थों चला गया तो कुदरती पता नहीं की होया, मैं साबो के तलवंडी महाराज मत्था टेक रहा सी। तो मैं इन्ना क मन मेरा दुखी सी, मैं गुरु घर जाके पाठ करदा सी, रोंदा सी, महाराज इस धरती गुरुआं दी धरती ते की हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कोई बंदा भेज, कोई कर, कुछ तो करो। ये सारी चीज़ करते करते मन दुखी हो गया। चन्नी होना ना भी रहे, पोलिटिकल सिस्टम च रहे, तुसीं सारा कुछ देखिया, मेरा मन बहुत खट्टा होया। मैं क्या जिन्हों हथ लाओ सारे ही हमाम च इन्ने क नंगे है भी की हो रहा है। किते चले जाओ, पैसा पैसा, जायदाद, दौलत, बंदे की कोई कीमत नहीं। कीड़े मकौड़े भी चंगे रहंदे। जो हालत इस वक्त पंजाब का हो चुका, देश का हो चुका। मैं तो फ्लाइट फड़ी जी, मैं चला गया उत्थे जाके, मैं 4-5 दिन रहा, बीमार हो गया बहुत। 10 दिन वो परिवार ने मेरी बड़ी सेवा की थी। फिर उस तो बाद मैं उन्होंने अपनियां इच्छावां जिवें तुहाडे नाल गल कर रहे डिस्कशन की तो करते करते मैं बहुत उत्थे रो भी पिया। एक बारी मैं मेरा मन बड़ा दुखदा कि पंजाब की धरती का आ हाल। मैं क्या अगे मुगल आए, उन्होंने देश का कुछ नहीं छड्डिया, गोरे आए, अंग्रेज़ आए, उन्होंने देश का कुछ नहीं छड्डिया। अच्छा गोरे ने तो किते भी कुछ नहीं छड्डिया। इंग्लैंड वाले जिथे राज किया सत्यानाश ही मारे लोगों का। अज भी लोग उत्थे शराबां पींदे ने, बुरा हाल आ। बरजीनी जिहड़े हैगे ने, कैनेडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, बात ये धरती किस तरह साजी गई। मैं क्या इस तरह दी मैं गल्लां करदा सी। ते बात उत्थे मैं क्या भी मैं इस घर च तां रहूँगा जे जोत जलाओगे। काके नूं आख्या 5 बाणियां दा पाठ कर, बीबा नूं आख्या फड़ माला भाई तूं जप। इस तो पहलां आस्ट्रेलिया जाण तो पहलां मैं साबो के तलवंडी महाराज जिथे बाबा दीप सिंह जी महाराज ने 42 साल तप किया, पाठ किया, उस भोरे च बैठा पाठ करदा सी। करते 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 कुछ होया, जिद्दां किसी ने थापड़ा दिता हुंदा है, मन भरिया। शाम नूं मैं उत्थों मैनूं सुनेहा आया, टैलीफोन आया, टिक्का जी हैगे ने साडे लुधियाणे तो, उन्होंने कहा भी बाबा जी चमकौर साहब तुहानूं उडीकदे। मैं कहा भी मैं अक्सर टाला साहब जाना, बाबा दर्शन सिंह जी उत्थे है। पर बाबा दर्शन सिंह ने मैनूं कहा सी भी एक दिन आऊगा जब गुरु घर ने ते तो सेवावां लैणीआं। ये गल्लां हुंदियां रहियां, मैं तुहाडे नाल भी शेयर करदा सी। उत्थों बेटा मैं गड्डी भजाई, मैनूं ऐ लग्या जिद्दां ना मैनूं रब ने आवाज़ मारी है। मैं गड्डी भजाई, इन्नी तेज़ भजाई, तो फिर मैनूं टैलीफोन का सुनेहा है भी बाबा जी ने कहा मेरे सिंह नूं आखो प्यारे नूं भी गुरु घर ने बुलाया, इत्थे शहीदां सिंघां ने बुलाया, इत्थे अपने साहिबजादे ने बुलाया, तो बड़े सत्कारयोग बुलाया, गुरु घर ने बुलाया भी हौली आयो, असीं किते नहीं चले। मैं जी 3:30-4 बजे इत्थे पहुँचा। बाबा जी घंटे के बाद आए, मिले, मत्था टेकिया, उपर बैठे सी कतलगढ़ साहब, मत्था टेक के उपर चले गए। बाबा जी आए तो मैनूं ऐ लग्या जिवें ना कोई पीर पैगंबर बहुत वड्डा औलिया फकीर तुरिया आ रहा, काले कपड़े पाए, काला लिफास पाया, तो आके जी वो बैठे तो मैनूं कहते उडीक बहुत करनी पई है ना, पता नहीं की होया।
मैं पैर फड़िया, सिर रखिया, बहुत रोया। मैं कहा बाबा जी मैनू इत्थे रख लो, अपने को रख लो, मेरे तो सारा कुछ देखा नहीं जाता। बड़ा दुखी आदमी जिंदगी उन्होंने मैंने बुक्कल च लै लिया। कहते गुरु घर ने बड़े काम लैने हैं, बड़ा जय जयकारा होनियां, बहुत कुछ होना, गुरु का हुक्म है, तेरे मोढियां ते बहुत बोझ आना, तू क्यों एवें दिल छड्डी जाना, पता नहीं रब ने तेरे वास्ते की सोचा। ये गल अक्सर मैं सुनता 5-10 साल हो गए सी मैनू, गल हुंदी भी ऐ करना है। किसान अंदोलन वेले भी यही गल मैं तुहाडे नाल शेयर कीती सी। वो करते करते जी मैं गल होएगी, मैनू माला फड़ाती, कहते जप 13 जपजी साहब के पाठ रोज़ करने 13 दिन, उस तो बाद करा के आप जपा के मैनू कहते आ चक ये ऐ करना। मन मेरा फिर भी उखड़ गया, तो मैं बगैर दसे बाबा जी ने आस्ट्रेलिया चल गया। आस्ट्रेलिया जाके ते अजे मैं 5 दिन उत्थे रुके सी, 7 दिन, तो मैनू नाल दी नाल टैलीफोन आया बाबा जी का, बई फटाफट वापस आ, तू बगैर दसे गया तो गया क्यों। मैनू ऐसी भी जान नहीं देना मैनू। मैं कहा सब ठीक है जी। कहते 2 दिन के विच पहुँच जा, तो सीधा चमकौर साहब आना एयरपोर्ट तो, घर नहीं जाना। मैं गया तो फिर मैंने पिछले फोन आया भी चल ऐ करी घरे नहा धो के कपड़े बदल के आ जी, पर इत्थे 7 बजे ਨੂੰ पहुँच जा, 12 बजे तो पहला आप सुल्तानपुर लोधी साहब पहुँचना। कुछ मेरे मन च चल रहा सी भी कोई गल है, की गल हो सकती है भी एड्डी दूरों मैनू गुरु ने बुला लिया, कोई आस्ट्रेलिया नेड़े तो है नहीं। इत्थे मैं पहुँचा तो बाबा जी ने मत्था टेकिया, खड़े से उत्थे, चल भी कहते प्रशादा छकाया, चल चलीए। काका गड्डी के नाल सी, एक होर गड्डी सी, असी चले गए जी इत्थों सुल्तानपुर लोधी साहब 11:30 बजे रात को पहुँचे तो उत्थे पहुँच के बाबा जी कहते अच्छा भी नहा धो लो, तो 2 बजे सब नूं मैं जगाउणा है। नाल होर सिंह सी जिहड़े जपदे ने नाल बैठ के, बाबा जी जिहड़े इन्हां दे चेले बाल के ने उन्होंने जपाउंदे होर कुछ नहीं कराउंदे। मैं जी 2 बजे मेरी नींद मैनू जगाया गया, सिंह साहब आए, कहते तैयार हो जाओ जी, बाबा जी कहते भी भोरे जाना बेर साहब उत्थे जिथे गुरु नानक देव जी बैठ के जाप करते सी, उत्थे जाना। तैयार हो गए जी। मैं तो पहली बारी सुल्तानपुर लोधी गया सी, गुरु नानक देव जी का घर जिथे वो इन्ना चिर रहे, और ऐ उत्थे इन्नी शांति ऐ लगे जिवें स्वर्ग च बैठे हैं। मन बड़ा घबरावे, दिल मेरा धड़के बहुत तेज़, मेरी नब्ज़ जावे, कोई गल बनने वाली है, पता नहीं की गल है, मन धड़कदा बहुत है, मन ना बेचैन बहुत है, इदां सी। फिर हौली हौली ठल पै गई, असी 2:30 बजे गए, 3 बजे लंगर पानी पहला छक लिया सी, 12 बजे तो पहला तो मैनू कहते आ माड़ा तो बह जा। बाबा जी बह गए, मैं बह गया, 2-4 सिंह जपन वाले काले लिफाफ साहब दे पाए हुए, मेरे नीला कुर्ता पजामा पाया चिट्टा। मैं बैठ गया, मैं बेटा ऐसी माला दा लिव लग्या, 4-5-6 घंटे गुजर गए, 8 बज गए सवेर के। मैं थक गया, मेरे गोडे दुखन लग गए, क्योंकि गोडे दुखते हैं, मेरी ढूई दुखन लग गई। तो मैनू सिंह कहता कि बाबा जी ने कहा सी भी जे योग थक जे तो उन्होंने कमरे च लै जाओ। मैनू कहते चलो तुसीं। मैं कहा नहीं होर बहने आ। फिर शरीर दुखन लग गया, गोडे चले नहीं सी जाते, तो बाबा जी उवें बैठे शांत, पता नहीं कित्थे लिव लगी हुई। मैं कमरे च आ गया, मैं सौ गया, क्योंकि 4 दिन हो गए, 5 दिन सुता नहीं सी। सौ के तो मेरी 12 बजे अख खुली, अख खोल के तो मैं नहा धो के कपड़े बदल ले, तो मैं फिर जाके बाबा जी को बह गया। बाबा जी उवें बैठे, ना पानी ना प्रशादा, 16 घंटे 18 घंटे 20 घंटे 22 घंटे 24 घंटे 27 घंटे मैं जो देख रहा सी उहदा मैं बयान नहीं कर सकता। शांत बैठे जप रहे, छोटी माला नाल ध्यान, पता नहीं ऐ लगे जिवें चन्न नहीं चन्न। मैं बाबा जी वाल देखा, लगे जिवें कोई औलिया फकीर बैठा, कहानियां सुनिया सी कदे, मैं इदां देखा, देखदा रोप भी रब पाउण दी तू गल करदा सी, रब आ देखता किन्ने 45-50 साल हो गए बाबा जी नूं, किन्ना घंटे, कई दिन मैनूं सिंघां ने दस्सिया जी तां महीना खांदे पींदे नहीं कुछ, की तुहानूं दस्सी। वो देख के मेरे मन दे विच विचार आया, मैं चला गया। फिर मैनूं नींद ना आवे, मैं फिर आ गया। रात दे जी 11:30 बज गए। मैं उठिया, इशनान किया, कपड़े बदले, सन्नाटा, इन्नी संगत आई सी उस दिन, पूर्णमाशी वाला दिन सीगा, 4 तरीक नूं। बाबा जी कल्ले तुरे आ रहे, तो मैं तुरिया जा रहा, तो बाबा जी कहते आ जोगराज सिंह,
ਐਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਆ ਉਰੇ ਆ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਪੈਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਜੀ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੀ ਸੌਂ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੌਣਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ 8 ਵਜੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਭੋਰੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭੋਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਜਪ 2 ਘੰਟੇ ਜਪ, 3 ਘੰਟੇ ਜਪ, ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਜਦ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋ, ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੌਮ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੋਰ ਬਾਗ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਥਾਪੜਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੂਕਰਾਂ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ MP ਦੀਆਂ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਾਲ ਕਟਾ ਕੇ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਲੜ ਲਾਲਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੰਘ ਨਾ ਸਜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲਾ ਦੇ ਡੋਰ ਫੜਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੀ। ਬਚਨ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਤੀਜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਭੁੰਜੇ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਜਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਜਾਊਗੀ ਓਨੇ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ। 2 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਪਣਾ, ਜਪਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਪਾਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਤੁਰਬੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਆਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣੇ, ਆਹ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ ਅਕਸਰ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ABC ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਾਊਗਾ। ਬਸ ਤੂੰ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ CM ਬਣ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕਰ ਜੇ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਾਪ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਆਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ MP ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ? ਆਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਜ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਸੂਲਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਬਸ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਣ ਪੈਰ ਥਿੜਕਣ, ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਵੇ
कि मैं बेईमानी करना, पैसे लेना, किसी तो जो गंदा काम सियासत 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਾਂ। मैं कहा उस तो पहला या तो मेरा सीस वढ़ ਦਿਓ तो या मैनू मौत आ जे। ये मेरे नाल वादा तुसीं जरूर करो। ये थापड़ा दे के उन्होंने मैनू गल लाया, कहते ते तू ही सुनना सी, क्योंकि गुरु गल गल दे विच इम्तिहान पा दिंदा, गल करदे इम्तिहान पा दिंदा। बाबा जी, बापू जी, बाबा बलवीर सिंह गल गल दे विच इम्तिहान पा दिंदे ने, गल गल दे विच कह दिंदे ने। बड़ा तुहानूं सोच समझ के पैर रखना पैंदा। कहंदा जिन्हों तूं सोच समझ के दिल नाल जवाब दिना है तो गुरु ते गल सिੱਟ दिना है, सारी गल गुरु दी करदा। इसे तरह तूं सियासत दे विच करना है। महाराजा रंजीत सिंह दा कहंदे 40 साल राज रहा, जिथे 2% सिख सी, बाकी सारे वर्ग के लोग सी। वो 40 साल के राज दीयां गल्लां अज दुनिया 'ਚ क्यों हुंदियां ने? इसे करके हुंदियां ने क्योंकि वो जद तक पुत्र मूँह 'ਚ नहीं सी पिया, जद तक वो अपने परिवार की गल नहीं सी करदा, उन्होंने लोगों की गल करता सी। हरि सिंह नलूआ जी हो गए, काली फूला सिंह जी हो गए, जनरल जोरावर सिंह जी हो गए, भाई मोहकम सिंह जी हो गए। जब इन्होंने लोगों की गल करता सी तो उन्होंने उन्हें गद्दियां दित्तियां सी ਜਿਹੜੇ होनहार ने, वो आपदे नहीं सी लगते। तद तक महाराजा रंजीत सिंह का राज कायम रहा। लेकिन जब महाराजा रंजीत सिंह ने अपने पुत्र मूँह की गल की ना, निहाल सिंह की गल की भी इनू राजा बनाना, घरदियां नूं बनाना, उदों उदों उहदा राज थिड़कण लग गया और वो जरनैल जिस दुनिया 'चों चले गए, रब ने चक ले। तो कहते यही सियासत जिहड़ी है ये गंदी उस वास्ते है। कहते बड़े बड़े बंदे गए, उन्होंने पैसे बनाने शुरू किए, ज़्यादातर बनाइया, बहुत कुछ कीतियां, पर वो गर्क हो गए, नरक बन गया। देखो चक के जिन्ने भी सियासतदान ने, उन्होंने बच्चों का की हाल है, उन्होंने परिवारों का की हाल है, उन्होंने जीवन का की हाल अपने सामने ही है। तो वो कहते अखीरली पौड़ी जिहड़ी है किसी किसी नूं इस उम्र 'ਚ आके गुरु महाराज थापड़ा दिंदा है। तो थापड़ा देना हुंदा तैनूं जवानी दे दिंदे, पर जवानी तू उन्हें जोगा सीगा नहीं, ना भार चलन जोगा नहीं सी। अज तू भार चलन जोगा, क्योंकि जो रब ने सारा कुछ तेरे तो खो के ख़त्म करके तेनू रब दे लड़ इसे करके लाया। और तेरे जिन्ने इम्तिहान होए है, जिन्ना कुछ भी तेरा उजड़िया, जो कुछ भी तेरे नाल बीतिया है, एक गुरु ने तेनू हमेशा, जिहड़ा गुरु है अपने पुत्र नूं, अपने जिहड़े सिख नूं वो तराश के अग दे दरिया चों कढ के उहदे काबिल बनाउंदा है। सो ये है। लोग कमेंट बड़े कर रहे हैं, तुहाडा इंटरव्यू भी देख रहे सीगे, लोग कमेंट इस तरीके नाल कर रहे हैं कि सन्नी दिओल भी आए सीगे, उन्होंने चोन लड़ी, कहते उस तो बाद नज़र नहीं आए। लोगों ने जिहड़े ने गुमशुदा के पोस्टर लगा दिते कि कित्थे गया भी नज़र नहीं आ रहा। कहते इस तरह इन्हां दा भी होना, जे जित गए इन्हां ने भी नज़र आना, कुछ समा आउणगे फिर उस तो बाद नज़र नहीं आना। कहते हर आदमी नूं हक है कि आप दी गल रखे। ये मैं गुरु तो सीखिया, हर आदमी नूं हक है कि जो उहदे दिल 'ਚ कवे। मैनू गुरु ने कहा किसी दे कहे ते तू कोई टिप्पणी नहीं करनी, किसी नूं बुरा भला नहीं कहना, किसी दे खिलाफ गल नहीं करी, सिर्फ अपने मार्ग ते चलना है। सच्चे राह चलदिया उस्तत करे जहान। दुनिया की कह रही है, दुनिया की टिप्पणी कर रही है, ਉਹਦੇ ਤੇ बिल्कुल ख्याल नहीं करना, तो ਉਹ लोगों की परवाह भी नहीं करनी ਜਿਹੜੇ तेरे खिलाफ बोलते हैं। वो गुरु जाने तो वो जानन। हुणे जिन्ने सवालात कर रहे हैं ये जानन तो गुरु जाने। ये सवाल भाई गुरु महाराज तो पुछो, गुरु घर तो पुछो। मैं अपनी मर्जी नाल तो आया नहीं, मैनू तो गुरु महाराज ने थापड़ा दे के तोड़िया। वो मैं तुहाडे सामने दसता, बाबा जी ने तोड़िया, इन्नी गल है। हुण जिहड़े उन्हां दी गल करदे हो, उन्हां नूं बंदे ने थापड़ा दे के तोड़िया सी, राजे ने थापड़ा दे के तोड़िया सी, महामंत्री ने थापड़ा दे के तोड़िया सी। मेरा राजा, मेरा महामंत्री अकाल पुरख गुरु घर, गुरु ग्रंथ साहब महाराज, बाबा दीप सिंह जी शहीद सिंह, अकाल पुरख ते साध संगत, इन्हों ने मैनू हुक्म दिता गुरु घर ने। मैं तो आया, तुसीं जवाब सवाल गुरु घर ना करो, मेरे नाल नहीं। चमकौर साहब बैठे इत्थे आके साहिबजादे नाल सवाल करो, उन्होंने कहो जी थोड़ा बंदा माड़ा, थोड़ा बंदा सनी दिओल, थोड़ा बंदा फलाना, उन्होंने कहो। जाके बाबा दीप सिंह जी नूं कहो, हरमंदर साहब जाके कहो, मैनू ना कहो, क्योंकि मैं गुरु दा नवाजिया। जो सर इस दे विच आनंदपुर साहिब पवित्र धरती जिथे खालसे की साजना हुई है, उही धरती चुनी गई। की खास मानते हो कि वो धरती इन्नी पवित्र धरती है, तो तुसीं उत्थों चोणां लड़न जा रहे हो, की खास रहने वाला उसदे कोई दिल दे विच कोई सोच आई सी कि भी आ की कमाल है? बिल्कुल कमाल की गल है। 2 बारी होया, बाबा दर्शन सिंह जी मैनूं कहण लगे पिछली बारी आपां चोणां आनंदपुर साहब तो लड़नी है। मैं कहा जी 7 बचन। फिर वो गल आई गई, टिकट नवजोत सिंह सिद्धू नूं कहा, नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कहा कि इनू जाके कह कि 5 पाठ सुखमनी साहब दे रोज़ सुचमता नाल ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ रख के अपने घरे कर लवे जब तक इलैक्शन नहीं खत्म होंदी, या टाला साहब रख दे असीं करांगे, तो तू चोण आनंदपुर साहब तो लड़नी है। ये 2 सुनेहे तू जाके नवजोत सिंह सिद्धू नूं दे दे। मैं दिते, उन्हें संपूर्ण कीते नहीं कीते,
ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦੇਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 20-25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਥਾਪੜਾ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ। ਤੇਰੀ ਖੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਭਾਵਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਜਦ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਹੋਊਗੀ। ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਥਾਪੜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀਲਾ ਸਬੀਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਬਾਗਡੋਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਊਗੀ, ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥਾਪੜਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਥਾਪੜਾ ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਈ ਕਿ ਜਦ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠ ਥੱਲੇ ਗਿਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਲ, ਤਾਂ ਲੱਖ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ, ਲੱਖ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਲੱਖ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌਰ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਜਦ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਅੱਖ ਦੇ ਅੱਖ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਝੂਠ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਰ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਮਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਵਕਤ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਥਾਪੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਗਾਹਾਂ ਤਾਕਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਕਰਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਨਾਗੜੀ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੇਟ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਆਇਆ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਡਰ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਪੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਥਾਪੜਾ ਦੇ, ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਦੇ ਥਾਪੜਾ। ਤੇਰੀ ਥਾਪੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਲੋਕ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆਵਾਂ, ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆਵਾਂ। ਤੇਰਾ ਥਾਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥਾਪੜਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਨ 'ਚ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਥਾਪੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜੋ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ, ਮੈਂ ਧਮਕਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀਗੀ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਾਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਏਗਾ ਪਿਆਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ 1000 ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਪ ਕਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਕਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਮਾਪੇ ਕੁਆਪੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੁੱਸਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੂ, ਨਹੀਂ ਰੁੱਸਿਆ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਰੱਬ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀ ਹੈ ਰੱਬ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੱਫੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸੱਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੇ ਜਾ। ਜੋ ਜੈਸੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤੋਂ ਕਟਵਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੋਗ ਸਰ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋਗ ਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਓ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਸਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ, ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੇ, ਰੋਡ ਮੈਪ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨੇ, ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕੰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਕਹਿ ਦੇ। ਜਦ ਵਕਤ ਆਊਗਾ, ਜਦ ਤਾਕਤ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਸਲੀਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਕਰਾਊਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ? 1 ਰੁਪਈਆ ਜੱਟ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਕੀਰ ਮਾਲਾ ਵਾਲਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਣੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਾਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੂਕਰਾਂ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗਲ 'ਚ ਪਟਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਪ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਤੋੜਨਾ ਤੋੜ ਦੇਵੇ। ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਾ ਮਹਿਲ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਪਿਆਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਐ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਉੱਪਰੋਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਆਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੰਧਾਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੋਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੰਧਾਰ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟਿੱਲੇ 'ਤੇ, ਫਲਾਨਾ ਉਹ ਤੁਮਕੋ ਦੇ ਸਪੀਚ ਤੇ ਸਪੀਚ, ਦੇ ਸਪੀਚ ਤੇ ਸਪੀਚ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੋਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੇ 8 ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਸੁਖਾਸਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤੂੰ ਲੈ ਚੱਲ। ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਘੋੜੇ ਭਜਾ ਲਏ ਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜੇ ਬੰਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਤਰਿਆ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਇੱਕਦਮ ਦੇਖ ਕੇ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ। ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਦਾੜਾ ਫੜਿਆ ਹੈ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਧੌੜ ਫਾੜ, ਬਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਪੱਗ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ, ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਕਰਤਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਅਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਬਗੈਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੇ, ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਟਿੱਲੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਜ਼ਬਾ ਬੰਦੇ ਜਦ ਹੋਵੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਜਪੋ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨਵਾਜੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੰਭਾਲੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੈਸੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਸਕੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰਰਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਹੈ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਤੇ ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਰੌਲਾ। ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਗੁਰੂ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਮਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਲੜਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣੇ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਖਤਮ। ਸਿੰਘ ਸਾਜੋਗੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਜਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਮੈਂ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਗੁਨਾਹਕਾਰ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਥਾਪੜਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊ। ਭਾਈ ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਿਆ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੁਣ ਸਰ ਜੋਗਰਾਜ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੂਕਰਾਂ ਦਾ ਕੂਕਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜੋਗਰਾਜ ਸੀਗੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤਰਨਾ ਆਏਗਾ। ਐਮਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਾਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਡੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਆਜੂ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਕੈਮਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸੀ ਸ਼ਿਵਾ। ਧੰਨਵਾਦ।